गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन पाहिले होते. दिस इज ए कॉन्व्हेक्स ब्रिज and this is a vehicle. Motion of this vehicle along a convex bridge is a vertical circular motion. Motion of vehicle on convex over bridge is a vertical circular motion because this bridge is a part of vertical circle, and since bridge is a part of vertical circle, then motion of the vehicle along convex over bridge is a vertical circular motion. Then if speed v of this vehicle is very large, then this vehicle will go like this. It will not remain in contact. It will not remain in contact with bridge. If speed of this vehicle at the top of bridge is very large, then this vehicle will not remain in contact with bridge. It will fly like this. So in the last video lecture we have seen that maximum possible speed of this vehicle at the top of bridge so that vehicle remain in contact with bridge is Vmax is equal to root Rg. आपण गेलेला काय पाहिले, मॅक्झिमम पॉसिबल स्पीड व्ही ऑफ व्हेकल सो दॅट व्हेकल रिमेन इन कॉन्टॅक्ट विथ ब्रिज इज व्ही मॅक्स इज इक्वल टू रूट आर जी. इफ स्पीड ऑफ व्हेकल इज ग्रेटर दॅन रूट आर जी, देन व्हेकल विल नॉट रिमेन इन कॉन्टॅक्ट with bridge. If speed of vehicle is greater than root Rg, then vehicle will not remain in contact with bridge. Vehicle will fly in this way. So maximum speed of vehicle so that vehicle remain in contact with bridge is Vmax is equal to root Rg. We have also seen that a body consisting n particles, first particle, second particle, third particle, in this way this is nth particle. Mass of first particle is m1, mass of second particle is m2. In this way, mass of nth particle is mn. Then r1 is the distance of first particle from axis of rotation. r2 is the distance of second particle from axis of rotation. In this way, rn is the distance of nth particle from axis of rotation. Then moment of inertia of this body consisting n particles and rotating about this axis is defined as I is equal to m1r1 square plus m2r2 square plus m3r3 square dot plus mnrn square, or I is equal to summation mi ri square, where I takes the value from 1 to n.
So moment of inertia I of this body consisting n particles and rotating about an axis is defined as I is equal to summation mi/ri square, where I takes the value from 1 to n, or I is defined as m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 plus mn rn स्क्वेअर. ही जी सम आहे m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वेअर समेशन नोटेशनच्या सहाय्याने असे लिहितात. समेशन mi/ri स्क्वेअर हेअर आय टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n. आणि लास्ट व्हिडिओ लेक्चरला सर्वात शेवटी आपण हेही पाहिलं की बॉडी कन्सिस्टिंग n पार्टिकल ऐवजी जर बॉडी होमोजिनियस रिजिड बॉडी असेल, होमोजिनियस रिजिड बॉडी, तर समेशन मेथडऐवजी इंटिग्रेशन मेथड वापरतात. मग बॉडी जर होमोजिनियस रिजिड बॉडी असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is defined as I is equal to integration r square dm. So for mi I of homogeneous rigid body, moment of inertia I is defined as integration r square dm. So body consisting n particles, then moment of inertia I is defined as I is equal to summation mi/ri square, where I takes the value from 1 to n, and if body is homogeneous rigid body, then moment of inertia I is defined as I is equal to integration r square dm. तर हे सर्व आपण लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहिले. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सुरुवातीला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ युनिफॉर्म रिंग हे पाहणार आहोत. मोमेंट ऑफ इनर्शियालाच शॉर्टमध्ये mi असं म्हणायचं. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ युनिफॉर्म रिंग, सुरुवातीला युनिफॉर्म रिंग कशी असते, कशाला म्हणायचं युनिफॉर्म रिंग हे पाहणार आहोत. परंतु रिंग म्हटलं की तुमच्या डोळ्यासमोर मुली वापरतात ती बांगडी आली पाहिजे. मुली ज्या बांगड्या वापरतात ती बांगडी ही एक रिंगच असते. रिंग युनिफॉर्म कशाला म्हणायचं, तर युनिफॉर्म रिंग हे 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे, 2 डायमेन्शनल बॉडी आहे. सो रिंग इज ए 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. रिंग is not 3 dimensional object. 3 dimensional object कोणते असतात, बॉक्स हे 3 dimensional ऑब्जेक्ट आहे, किंवा स्पियर हे 3 dimensional ऑब्जेक्ट आहे. परंतु युनिफॉर्म रिंग किंवा रिंग ही मात्र 2 dimensional ऑब्जेक्ट आहे. सेकंडली युनिफॉर्म रिंगची थिकनेस ही निग्लिजिबल असते. So thickness of uniform ring is negligible. And last, its mass is situated uniformly on the circumference. जर रिंग मगाशी म्हटलं, रिंग म्हटलं की मुली वापरतात ती बांगडी तुमच्या डोळ्यापुढे आली पाहिजे. मग रिंगचं जे मास असते ते फक्त सर्कम्फरन्सवरती असते. सेंटरपासून सर्कम्फरन्सपर्यंत मध्ये कुठेही मास नसतं. रिंगचं मास फक्त कुठं असते, तर सर्कम्फरन्सवरती कडेला असते, मध्ये ती पोकळ असते. सो इन केस ऑफ युनिफॉर्म रिंग इट्स मास इज situated
युनिफॉर्मली ऑन दी सर्कम्फरन्स. आता हे सगळं तुम्ही लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल की रिंग इज ए 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट, thickness of ring is negligible and mass is situated uniformly on the circumference. हे सर्व लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल. फक्त एक लक्षात, रिंग म्हटलं की ती बांगडी डोळ्यापुढे आली पाहिजे किंवा हे इमेज डोळ्यापुढे आली पाहिजे. दिस फिगर शोज ए रिंग, युनिफॉर्म रिंग. O is the center of ring, M is the mass of ring, capital R is the radius of ring. फिगरमध्ये रेडियस R दाखवलेले, मास दाखवलेलं नाही, पण मास ऑफ रिंग इज कॅपिटल M. अँड ॲक्सिस फिगरमध्ये दाखवलं आहे. मग त्याचं वर्णन कसं करता येईल? तर ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर and perpendicular to plane of ring. रिंग ज्या प्लेनमध्ये आहे, रिंग ज्या प्रतलात आहे, त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असा ॲक्सिस आहे आणि शिवाय तो ॲक्सिस सेंटरमधून पास होतो आहे. मग असा जो ॲक्सिस आहे पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन, अशा ॲक्सिसला ओन ॲक्सिस ऑफ रिंग असंही म्हणतात. जर ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन असेल तर त्याला ओन ॲक्सिस ऑफ रिंग असं म्हणतात. फिगरमध्ये ॲक्सिस दाखवलं आहे, परंतु त्याचं वर्णन मात्र असं करावं लागेल, पासिंग थ्रू सेंटर शिवाय परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. आणि जर ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन असेल तर त्याला ओन ॲक्सिस ऑफ रिंग असं म्हणायचं. मग इफ M is the mass of ring, if R is the radius of ring, and if axis is passing through center and perpendicular to its plane, then moment of inertia I of uniform ring about its own axis is given by I is equal to mr square. जर रिंगचं मास M असेल, रिंगची रेडियस कॅपिटल R असेल आणि ॲक्सिस फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे असेल, म्हणजेच ओन ॲक्सिस ऑफ रिंग असेल, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय I इज इक्वल टू mr स्क्वेअर. हे आपण नंतर वापरणार आहोत. आणखी एक सांगतो की I इज इक्वल टू mr स्क्वेअर याचं डेरिवेशन आपल्याला नाही, त्यामुळे ते कुठनं आणलं विचारायचं नाही. पूर्वी याचं डेरिवेशन होतं, किरकोळ होतं, परंतु सध्याच्या सिलेबसमध्ये याचं डेरिवेशन नाही, डायरेक्टली त्याचं एक्सप्रेशन आहे. मग इथं मात्र एक लक्षात ठेवा, इफ M इज mass of ring, if capital R is radius of ring, and if ring is rotating about its own axis, then moment of inertia I is given by I is equal to mr square. याच्यानंतर आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ युनिफॉर्म डिस्क पाहणार आहोत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ युनिफॉर्म डिस्क. मग जसं रिंगच्या बाबतीत आपण सुरुवातीला समजून घेतलं की रिंग कशी असते, रिंग कशाला म्हणायचं, तसं इथंही आपण सुरुवातीला युनिफॉर्म डिस्क किंवा डिस्क कशाला म्हणायचं ते पाहणार आहोत. रिंगप्रमाणेच डिस्कसुद्धा 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे. डिस्क बॉक्सप्रमाणे, स्पियरप्रमाणे 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट नाही. तर युनिफॉर्म डिस्क इज ए 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट
रिंग प्रमाणच डिस्कचे थिकनेससुद्धा निग्लिजिबल असते. सो थिकनेस ऑफ युनिफॉर्म डिस्क इज निग्लिजिबल. थर्ड, इट्स मास पर युनिट एरिया इज सेम थ्रूआउट द डिस्क. म्हणजे डिस्क अशी असेल, ही डिस्क या एरियात मास चेक केलं, ते जेवढं येईल तेवढ्याच आकाराच्या या एरियात तेवढंच मास येईल. म्हणजे मास पर युनिट एरिया कुठेही चेक केलं तर ते सेम येतं. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो, जर डिस्क युनिफॉर्म असेल तर मास पर युनिट एरिया इज सेम थ्रूआउट द डिस्क. इफ डिस्क इज युनिफॉर्म then its mass per unit area is same throughout the disk. शिवाय its composition is also same throughout the disk. Composition is same throughout the disk. असं असेल तर त्या डिस्कला युनिफॉर्म डिस्क म्हणायचं. सो युनिफॉर्म डिस्क इज ए 2-dimensional ऑब्जेक्ट. Thickness of uniform disk is negligible. Mass per unit area of uniform disk is same throughout the disk and its composition also same throughout the disk. This figure shows uniform disk. So आता डिस्क म्हटलं की तुमच्या डोळ्यापुढं रुपया किंवा 2 रुपयाचं जे कॉईन असतं ते डोळ्यासमोर आलं पाहिजे. जसं मी रिंगच्या बाबतीत म्हटलं की रिंग म्हटलं की मुली वापरतात ती बांगडी तुमच्या डोळ्यापुढं आली पाहिजे. तसं डिस्क म्हटलं की तुमच्या डोळ्यासमोर रुपया किंवा 2 रुपये 5 रुपये याचे जे कॉईन्स आहेत ते आले पाहिजेत. सो दिस फिगर शोज युनिफॉर्म डिस्क. Mass of the disk is M, capital M. Radius of disk is capital R. फिगरमध्ये रेडियस R दाखवलेले आहे, परंतु मास M दाखवलेलं नाही. सो मास ऑफ डिस्क इज कॅपिटल M, रेडियस ऑफ डिस्क इज कॅपिटल R, अँड ॲक्सिस मागच्या प्रमाणच पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन. आणि असा जर ॲक्सिस असेल पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन तर मागच्याप्रमाणेच यालासुद्धा ओन ॲक्सिस ऑफ युनिफॉर्म डिस्क असं म्हणायचं. सो ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन ऑर ॲक्सिस इज इट्स ओन ॲक्सिस. As radius is R, then area of disk is pi r square. एरिया ऑफ सर्कलचाच हा फॉर्म्युला आहे. डिस्क सर्क्युलर असते त्यामुळं एरिया ऑफ डिस्क मिळवताना एरिया ऑफ सर्कल याचाच फॉर्म्युला वापरायचा. एरिया ऑफ सर्कल इज पाय आर स्क्वेअर. हिअर ऑल्सो रेडियस ऑफ डिस्क इज कॅपिटल आर and therefore area of disk is pi r square and area is denoted by capital A. So area of disk is pi r square. Now we are going to obtain mass per unit area. Mass per unit area of disk. युनिट एरियाचं मास. मास पर युनिट एरिया जनरली सिग्मा या लेटरनी डिनोट करतात. मास पर युनिट एरिया इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा. आणि सिग्माची डेफिनेशन मास पर युनिट एरियाची डेफिनेशन त्याच्या नावातच आहे. मास
per unit area. So sigma is defined as mass divided by area. नावातच त्याची डेफिनेशन आहे. जस्ट आपण पाहिलं mass of disk is capital M and area of disk is pi r square. So mass per unit area of disk sigma is equal to M upon pi r square. So in case of disk, mass is capital M, area is pi r square. Therefore mass per unit area sigma, that is mass divided by area, is given by M upon pi r square. Now assume that disk is divided into number of concentric rings. असं ॲश्युम करायचं की ही जी डिस्क आहे ती अनेक रिंगमध्ये डिवाइड केल्या. थोडंसं इथं समजावून मी फिगर काढतो. ही डिस्क हा सेंटर आणि ही डिस्क अनेक रिंगमध्ये डिवाइड केल्या असं ॲश्युम करायचं. सेंटर जवळची ही रिंग, त्याच्या बाहेरची रिंग, त्याच्या बाहेरची रिंग, अशा अनेक रिंगमध्ये ही डिस्क डिवाइड केल्या, तिचे तुकडे तुकडे केलेत असं तात्पुरतं ॲश्युम करायचं. आणि त्यापैकी एक रिंग फिगरमध्ये डार्क ब्ल्यू या शेडमध्ये दाखवलेले. सो ॲश्युम दॅट डिस्क इज डिवायडेड इंटू number of concentric rings whose radii is increasing from 0 to capital R. So assume that disk is divided कशामध्ये into concentric rings. मग जी रिंग सेंटरच्या जवळचीच आहे, ॲक्सिसला लागून आहे, तिची रेडियस 0 असेल, तर जी रिंग अगदी एजला आहे, डिस्कच्या एकदम कडेला आहे, तिची रेडियस कॅपिटल आर असेल. आणि ॲक्सिसपासून सर्कम्फरन्सपर्यंत याच्या मधली कुठलीही घेतली रिंग तर तिची रेडियस 0पेक्षा जास्त असेल, परंतु कॅपिटल आरपेक्षा कमी असेल. तर गिव्हन डिस्क अनेक कॉन्सेंट्रिक रिंग्जमध्ये डिवाइड केले असं ॲश्युम करायचं. आणि त्या कॉन्सेंट्रिक रिंग्ज आहेत त्यांची रेडियसचं अनेक वचन रेडिया आहे, त्यांच्या रेडियस ह्या 0पासून आरपर्यंत इन्क्रीज होत जातील. ॲक्सिसला लागून असेल रिंग तर रेडियस 0 असेल, आणि जर रिंग सर्कम्फरन्सला लागून असेल तर त्या रिंगची रेडियस कॅपिटल आर असेल. तर अशा अनेक रिंगपैकी कुठली तरी एक रिंग विचारात घ्यायची. कन्सिडर वन सच अ रिंग, आणि तशी रिंग फिगरमध्ये डार्क ब्ल्यू कलरमध्ये दाखवलेली आहे. ही ती रिंग आहे. अनेक रिंगपैकी एक रिंग कन्सिडर करायची. तर ती रिंग फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कन्सिडर करायची. मास ऑफ दिस रिंग इज DM. जी रिंग आपण कन्सिडर केलं तिचं मास DM आहे. जी रिंग आपण कन्सिडर केलं तिची रेडियस स्मॉल r आहे. फिगरमध्ये पण दाखवले. थोडीशी फिगर लहान असल्यामुळे दिसत नाही, झूम केली की दिसेल ती. सो रेडियस ऑफ रिंग इज स्मॉल r. आणि लक्षात ठेवा रेडियस ऑफ डिस्क इज कॅपिटल R, रेडियस ऑफ रिंग इज स्मॉल r. अँड थिकनेस ऑफ रिंगची थिकनेस ही dr आहे.
dr is thickness of ring. फिगरमध्ये सुद्धा dr दाखवले. So r is the radius of ring and dr is the thickness of ring. मग रेडियस r आहे, थिकनेस dr आहे. याच्यावरून एरिया ऑफ रिंग काढायचा. एरिया ऑफ रिंगचा फॉर्म्युला असा आहे, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाय इंटू रेडियस इंटू थिकनेस. एरिया ऑफ रिंगचा फॉर्म्युला 2 पाय इंटू रेडियस इंटू थिकनेस. मग रिंगची रेडियस आर आहे, थिकनेस डी आर आहे, म्हणून एरिया ऑफ रिंग हा 2 पाय आर इंटू डी आर इतका येईल. देअरफॉर एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाय आर इंटू डी आर. रिंगचं मास डी एम आहे, रिंगचा एरिया 2 पाय आर डी आर आहे. याच्यावरून परत एकदा मास पर युनिट एरिया सिग्माची किंमत मिळवायची. जस्ट आपण मागच्या स्लाईडमध्ये पाहिले, मास पर युनिट एरिया सिग्मा इज डिफाइन्ड ॲज मास डिवायडेड बाय एरिया. जर हा फॉर्म्युला आपण ह्या कन्सिडर केलेल्या रिंगला अप्लाय केला तर मास ऑफ रिंग इज डी एम आणि एरिया ऑफ रिंग इज 2 पाय आर dr. So mass per unit area sigma is equal to mass upon area, which is equal to dm upon 2 pi r dr. So sigma is equal to, हे मधलं सोडून द्या, sigma is equal to dm by 2 pi r dr. हे इक्वेशन dm साठी लिहायचं. Sigma is equal to dm upon 2 pi r dr. This equation is written for dm as dm is equal to 2 pi r dr into sigma. So this is mass of ring dm is equal to 2 pi r dr into sigma. आता इथं एक गोष्ट लक्षात घ्या की फिजिक्सच्या बाबतीत, मॅथमॅटिक्सच्या बाबतीत जे लहान आहे ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी, ते दाखवण्यासाठी डीचा वापर करतात. उदाहरण द्यायचं झालं, डिस्प्लेसमेंट मोठी असेल तर यस, पण डिस्प्लेसमेंट छोटी असेल तर मात्र डी एस. व्हेलॉसिटी मोठी असेल, सिग्निफिकंट असेल तर नोटेशन इज व्ही. बट इफ व्हेलॉसिटी इज व्हेरी स्मॉल then that velocity is denoted by dv. Similarly here also, mass of disk is capital M, but as compared to mass m of disk, mass of ring is very small, very small, and therefore mass of ring is denoted by dm. Similarly, thickness of ring is also small, hence it is also denoted by dr. So mass of ring dm is equal to 2 pi r dr into sigma. Mass is dm, radius is small r. याच्यावरून मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हा मिळवायचा. जस्ट मागच्या आर्टिकलमध्ये आपण असं म्हटलं आहे, इफ कॅपिटल एम इज ए मास ऑफ रिंग, इफ कॅपिटल आर इज ए रेडियस ऑफ रिंग, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला, हे एक्सप्रेशन या रिंगला अप्लाय करायचं.
मास ऑफ रिंग कॅपिटल एम ऐवजी किती आहे, स्मॉल एम, सॉरी डी एम. आणि रेडियस ऑफ रिंग कॅपिटल आर ऐवजी किती आहे, तर स्मॉल आर आहे. सो इन दिस फिगर mass of ring is dm, radius of ring is small r, and therefore moment of inertia ir of ring, moment of inertia of ring denoted by ir is given by mass into square of radius dm r square. So this is mass of mi of moment of inertia of ring. Notation is IR and its expression is dm r square. आता जे काही सांगतोय ते लक्षात घ्या. गिव्हन डिस्क आपण अनेक कॉन्सेंट्रिक रिंग्जमध्ये डिवाइड केली. अनेक रिंगपैकी एक रिंग कन्सिडर केली. जी रिंग कन्सिडर केली तिचं मास आहे डी एम, तर रेडियस आहे स्मॉल आर. याच्यावरून कन्सिडर केलेल्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळवला आणि तो आय आर इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वेअर. आता जर आपण याचं इंटिग्रेशन घेतलं, आय आरचं म्हणजेच डी एम आर स्क्वेअरचं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर आपल्याला डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. म्हणजेच रिंगचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं की आपल्याला संपूर्ण डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. कारण रिंग हे डिस्कचं एक एलिमेंट आहे आणि एका एलिमेंटचा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळवला, एका रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळवला, तो आला आय आर म्हणजेच डी एम आर स्क्वेअर. आणि जर आय आरचं म्हणजेच डी एम आर स्क्वेअरचं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर होल डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. सो एम आय ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. ओके, त्या अगोदर डी एमची किंमत 2 पाय आर डी आर सिग्मा सबस्टिट्यूट केली तर आय आर इज इक्वल टू 2 पाय आर डी आर इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वेअर. बट आर इंटू आर स्क्वेअर आर क्यूब. सो आय आर इज इक्वल टू 2 पाय आर क्यूब डी आर इंटू सिग्मा. आणि या आय आरचं जर आपण इंटिग्रेशन घेतलं तर आपल्याला डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय मिळेल. So moment of inertia of disk is given by I is equal to integration IR. I is equal to integration IR from 0 to R, which is equal to integration 2 pi r cube dr into sigma from 0 to R. IR बद्दल 2 पाय आर क्यूब डी आर सिग्मा सबस्टिट्यूट केलं तर आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 2 पाय आर क्यूब डी आर सिग्मा फ्रॉम 0 टू आर असं आपण लिहू शकतो. आता इथं वाचन कसं करायचं परत एकदा ऐका. आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन आय आर फ्रॉम 0 टू आर विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 2 पाय आर क्यूब डी आर सिग्मा फ्रॉम 0 टू आर असं वाचन करायचं. आता 0 टू आर का, तर आपण जर ॲक्सिसला लागून असलेली रिंग कन्सिडर केली असती तर त्यासाठी 0 आलं असतं. आणि जर रिंग आपण एकदम कडेची सर्कम्फरन्सची रिंग विचारात घेतली असती तर रेडियस कॅपिटल आर आली असती. म्हणून या इंटिग्रेशनचं लिमिट आपण 0 टू आर असं घेतलं आहे. आता हे इक्वेशन आहे असं पुढच्या स्लाईडमध्ये विचारात घ्या.
I is equal to integration IR from 0 to R, which is equal to integration 2 pi r cube dr into sigma from 0 to R. आता याच्यानंतर 2 पाय सिग्मा हे कॉन्स्टंट आहेत, ते इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्यायचे. जर 2 पाय सिग्मा हे कॉन्स्टंट्स इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतले तर इक्वेशन असं येईल आय इज इक्वल टू 2 पाय सिग्मा इंटिग्रेशन आर क्यूब डी आर फ्रॉम 0 टू आर. 2 पाय सिग्मा इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतले तर आय इज इक्वल टू 2 पाय सिग्मा इंटिग्रेशन आर क्यूब डी आर फ्रॉम 0 टू आर हे इक्वेशन मिळेल. यापूर्वी एकदा मी सांगितलं होतं की इंटिग्रेशनचा एकच फॉर्म्युला आहे. इंटिग्रेशनचे अनेक फॉर्म्युले आहेत, पण एकच फॉर्म्युला आपण फिजिक्समध्ये वापरतो आणि तो फॉर्म्युला असा आहे इंटिग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवायडेड बाय एन प्लस 1. हा एकच फॉर्म्युला आपण फिजिक्समध्ये वापरतो, दुसरा कुठलाही फॉर्म्युला आपण वापरत नाही आणि अनेक वेळा वापरतो. इंटिग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवायडेड बाय एन प्लस 1. आता इथं तर जे इंटिग्रेशन इथे मिळवायचं आहे त्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी आर आहे. आपला फॉर्म्युला कसा आहे इंटिग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवायडेड बाय एन प्लस 1. आणि जे इंटिग्रेशन मिळवायचं आहे त्याच्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी आर आहे तर एनच्या ऐवजी 3 आहे. एक्सच्या ऐवजी आर, एनच्या ऐवजी 3. सो आर रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 आपल्याला मिळेल. आर रेस टू 3 प्लस 1 मीन्स आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4. तर इंटिग्रेशन आर क्यूब डी आर याची किंमत ही आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 अशी येईल. आणि 2 पाय सिग्मा हे राहीलच, म्हणून आपल्याला असं इक्वेशन मिळेल आय इज इक्वल टू 2 पाय सिग्मा इंटू आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 असं इक्वेशन मिळेल. बिकॉज इंटिग्रेशन आर क्यूब डी आर इज इक्वल टू आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4. सो I is equal to 2 pi sigma r raised to 4 by 4 from 0 to r. आता पुढच्या स्टेपला आपल्याला लिमिट्स सोडवायचे आहेत. लोअर लिमिट आहे 0, अप्पर लिमिट आहे r. लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट कॅपिटल R आणि ही लिमिट्स आपल्याला सोडवायचे आहेत. लिमिट सोडवण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. जो व्हेरिएबल आहे स्मॉल आर त्या ठिकाणी पहिल्यांदा अप्पर लिमिट कॅपिटल आर सबस्टिट्यूट करायचं. मग ते असं येईल आर रेस टू 4 बाय 4. जर स्मॉल आर या व्हेरिएबलच्या ठिकाणी अप्पर लिमिट कॅपिटल आर सबस्टिट्यूट केलं तर कॅपिटल आर रेस टू 4 बाय 4 हे मिळेल. त्यानंतर मायनस साईन द्यायचं आणि त्यानंतर व्हेरिएबल स्मॉल आर जो आहे त्या ठिकाणी लोअर लिमिट 0 सबस्टिट्यूट करायचं. सो 0 बाय 4 म्हणजे 0च येईल. सो जर आपण लिमिट सोडवली तर आर रेस टू 4 बाय जर लिमिट सोडवली तर कॅपिटल आर रेस टू 4 बाय 4 मायनस 0 मिळेल आणि 2 पाय सिग्मा असेलच. त्यामुळे नेक्स्ट स्टेपला आय 2 पाय सिग्मा हे मिळेलच आणि लिमिट सोडवली तर आर रेस टू 4 बाय 4 मायनस 0. लिमिट सोडवण्याची पद्धत परत एकदा लक्षात घ्या. व्हेरिएबल स्मॉल आर आहे. स्मॉल आर या व्हेरिएबलच्या ठिकाणी
पहिल्यांदा अप्पर लिमिट कॅपिटल आर सबस्टिट्यूट करायचं. त्यामुळं आपल्याला कॅपिटल आर रेस टू 4/4 हे मिळेल. आणि त्यानंतर मायनस साईन द्यायचं. मायनस साईन दिल्यानंतर स्मॉल आर या व्हेरिएबलच्या ठिकाणी लोअर लिमिट 0 सबस्टिट्यूट करायचं. मग 0 रेस टू 4/4 झिरोच मिळेल. आणि मग नेक्स्ट स्टेपला आय इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॅपिटल आर रेस टू 4/4 मायनस 0 हे मिळेल. आता -0 नाही लिहिलं तरी चालेल. म्हणून नेक्स्ट स्टेपला आय इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॅपिटल आर रेस टू 4/4 असं मिळेल. याच्यानंतर 2 आणि 4 याच्यात संक्षेप दिला तर आपल्याला आय इज इक्वल टू सिग्मा रेस टू 4/2 हे मिळेल. आणि पाठीमागच्या स्लाईडमध्ये आपण सिग्माचं हे एक्सप्रेशन लिहिलेलं आहे. सिग्मा इज इक्वल टू मास कॅपिटल एम डिवाइड बाय एरिया πr². जर आपण सिग्माबद्दल m/πr² सबस्टिट्यूट केलं, सिग्माबद्दल m/πr² सबस्टिट्यूट केलं तर हे इक्वेशन असं लिहिता येईल. आय इज इक्वल टू पाय इंटू m/πr² इंटू r⁴/2. आता याच्यानंतर पायला पाय कॅन्सल होईल. शिवाय r⁴, r⁴ याच्यात संक्षेप दिला तर हे r⁴ कॅन्सल होईल आणि इथं r⁴ ऐवजी r² मिळेल. आपण पुढच्या स्लाईडमध्ये बघू. पाय कॅन्सल्स टू पाय, r² कॅन्सल्स टू r² and therefore I is equal to 1/2 mr² असं आपल्याला मिळेल. and this is an expression for moment of inertia of a disk about its own axis. If mass of disk is capital M, if radius of disk is capital R, and if axis is own axis passing through center and perpendicular to its plane, then moment of inertia of disk is given by I is equal to 1/2 mr². तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क याचं डेरिवेशन आहे, परंतु मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग याचं डेरिवेशन आपल्याला नाही. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ युनिफॉर्म डिस्क याचं डेरिवेशन आपण जस्ट मिळवलं आहे. आय इज इक्वल टू 1/2 mr². नेक्स्ट आणखी एक शेवटी टर्म पाहणार आहोत. त्या टर्मचं नाव आहे रेडियस ऑफ गायरेशन. तर रेडियस ऑफ गायरेशन ही कन्सेप्ट लक्षपूर्वक ऐकलीत तर कळेल. सो फर्स्ट थिंग इज डेफिनिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आत्तापर्यंत आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या 2 डेफिनिशन्स पाहिलेत. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइन्ड ॲज, फर्स्ट डेफिनेशन इज I is equal to m1 r1² plus m2 r2² plus plus mn rn². किंवा हीच डेफिनेशन आपण अशी लिहितो, I is equal to summation mi ri², where I takes the value from 1 to n. So this is first definition of moment of inertia. And second definition is I is equal to integration r² dm. This is second definition. If body consists of n particles, then moment of inertia I is defined as I is equal to summation
mi square, where I takes the value from 1 to n. And if body is homogeneous rigid body, then moment of inertia is defined as I is equal to integration r square dm. So there are two definitions. There are two definitions of moment of inertia. So this is first, I is equal to summation mi ri square, and second one is I is equal to r square dm. कुठलीही डेफिनेशन पाहिली तरी असं लक्षात येतं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा मासवरती अवलंबून आहे. dm इज मास, और m1, m2, m3 dot mn, these are masses. So moment of inertia depends on mass. Secondly, moment of inertia also depends on distribution of mass. Hence, moment of inertia of body depends on mass of body and distribution of mass about given axis of rotation. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया मासवरती अवलंबून आहे हे पटकन समजतं, परंतु मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मासवरती अवलंबून आहे हे पटकन लक्षात येत नाही. त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. दोन फिगर्स आहेत, दोन्ही फिगरमध्ये सेम सिलेंडर आहे. तर दोन्ही फिगरमध्ये सिलेंडर तेच आहे. डावीकडच्या फिगरमध्ये जे सिलेंडर आहे तेच सिलेंडर उजवीकडे आहे. सो इन बोथ फिगर्स सिलेंडर इज सेम. सिलेंडर जर तेच असेल तर त्यांचं मासही सेम असेल. या सिलेंडरचं मास कॅपिटल एम आहे आणि या सिलेंडरचं सुद्धा मास एमच आहे, कारण सिलेंडरच ते आहे, वेगळं नाहीच आहे. सो सिलेंडर इज सेम, mass is same, but axes are different. दोन्ही सिलेंडरच्या बाबतीत, दोन्ही फिगरच्या बाबतीत ॲक्सेस वेगवेगळे आहेत. डावीकडचा जो सिलेंडर दाखवला आहे त्याचा ॲक्सिस हा आहे. या ॲक्सिस भोवती हा सिलेंडर रोटेट होतो आहे. तर उजव्या बाजूला जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये या ॲक्सिस भोवती सिलेंडर रोटेट होत आहे. सिलेंडर इज सेम, मास इज सेम, बट ॲक्सेस आर डिफरंट. ॲक्सेस वेगवेगळे असल्यामुळं होतं काय की डावीकडच्या फिगरच्या बाबतीत सिलेंडरचे जे मास आहे ते ॲक्सिसला एकदम जवळ आहे. खाली पाहिलं तर ॲक्सिसपासून एवढंच आहे, वरती पाहिलं तर एवढंच आहे. जे सिलेंडरचे जे मास आहे ते क्लोज टू ॲक्सिस आहे. तर उजव्या बाजूला जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये मास जे आहे ते ॲक्सिसपासून लांबपर्यंत आहे. डाव्या बाजूला इतकं आहे, उजव्या बाजूला एवढं आहे. सो इन फर्स्ट फिगर मास इज डिस्ट्रीब्युटेड close to axis. In this figure, mass is distributed close to axis, and in second figure, mass is distributed away from axis. So in first figure, mass axis पासून कसं आहे, क्लोज, ॲक्सिसच्या जवळच सर्व मास एकवटलेला आहे. तर इन केस ऑफ सेकंड फिगर मास हे ॲक्सिसपासून लांबपर्यंत विखुरलेलं आहे, डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे. सो इन फर्स्ट फिगर मास इज व्हेरी क्लोज टू ॲक्सिस, अँड इन सेकंड फिगर मास इज डिस्ट्रीब्युटेड अवे फ्रॉम ॲक्सिस. मास सेम आहे, परंतु मास डिस्ट्रीब्युशन वेगळं आहे, म्हणून मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगवेगळे आहेत. पहिल्या फिगरमध्ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे तो लिहिलेला आहे इथं I इज इक्वल टू mr स्क्वेअर बाय 2. तर सेकंड फिगरच्या बाबतीत मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू
mr square by 4 प्लस ml स्क्वेअर बाय 12. तात्पर्य इतकंच की मास सेम आहे, परंतु मास डिस्ट्रीब्युशन वेगवेगळं आहे आणि त्यामुळं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पण वेगवेगळे आहेत. इन दिस वे moment of inertia depends on distribution of mass. Mass is same, but mass distribution is different. So moment of inertia are different. In this way, moment of inertia depends on distribution of mass. If m is the mass of body, आता हे कळतंय पटकन, m is the mass of body and k, आता हे मात्र नीट लक्षपूर्वक ऐका, वाचा. के इज ए डिस्टन्स. कसलं? ऑफ ए पॉइंट. कशापासून? ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. कसला पॉइंट आहे? तर हा असा पॉइंट आहे की जिथं एंटायर मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. थोडक्यात सेंटर ऑफ मास आहे म्हटलं तरी चालेल. तर बॉडी आहे आणि हा ॲक्सिस आहे. समजा या बॉडीचं मास या पॉईंटला एकवटलेलं असेल, या पॉईंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असेल, तर या पॉईंटचं त्या डिस्टन्सला के असं नोटेशन आपण दिलेलं आहे. सो इफ एम is mass of a body and if k is a distance of a point from axis of rotation, कोणता पॉइंट? फेअर एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. असं जर असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅन ऑल्सो बी डिफाइन्ड ॲज आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. मागच्या स्लाईडमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या 2 डेफिनेशन्स पाहिले आपण. आय इज इक्वल टू समेशन एम आय आर आय स्क्वेअर अँड सेकंड डेफिनेशन इज आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम. इथं आपण तिसरी डेफिनेशन करतोय. आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर, वेअर एम इज द मास ऑफ ए बॉडी अँड के इज द डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन where entire mass of the body is supposed to be concentrated. Then third definition of moment of inertia is I is equal to mk square. This distance k is called as radius of gyration. Radius of gyration, it's एका शब्दात मिनिंग सांगायचं म्हटलं तर रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए डिस्टन्स. कसलं डिस्टन्स? त्याचे 2 तपशील देता येतील. पहिला तपशील कोणता? तिथे डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट अँड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, दॅट पॉइंट वेअर एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. हा एक तपशील. दुसरा तपशील असा की त्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर केला आणि त्या स्क्वेअरला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमनं मल्टिप्लाय केलं, सॉरी त्या स्क्वेअरला मास ऑफ ए बॉडीनं मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळतो. स्क्वेअर ऑफ दॅट डिस्टन्स मल्टिप्लाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी गिव्स सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय. सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए डिस्टन्स. कोणतं? distance of a point from axis of rotation where entire mass of a body is supposed to be concentrated. शिवाय कसलं डिस्टन्स आहे? शिवाय स्क्वेअर ऑफ दॅट डिस्टन्स मल्टिप्लाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी गिव्स सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणून मिनिंग थोडक्यात सांगायचं मला असं सांगता येईल की रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट given axis of rotation is a distance of a point from axis of rotation where entire mass of a body is supposed to be
कॉन्सन्ट्रेटेड. आणखी असं कमेंट करता येईल, जर केची किंमत कमी असेल, इफ के इज स्मॉल, रेडियस ऑफ गायरेशन के इज स्मॉल, त्याचा अर्थ काय होतो की मास इज डिस्ट्रीब्युटेड क्लोज टू ॲक्सिस. जसं की मागच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहिलं की सिलेंडर आणि हा ॲक्सिस, ॲक्सिसपासून मास जे आहे ते फार लांब नाही आहे. ॲक्सिसपासून वरती गेलं तर इथंपर्यंतच मास आहे, खाली आलं तर इथंपर्यंतच मास आहे. म्हणजे मास आहे ते क्लोज टू ॲक्सिस आहे. जर केची किंमत कमी असेल तर मास इज डिस्ट्रीब्युटेड क्लोज टू ॲक्सिस अँड इन दॅट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल. जर केची किंमत कमी असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शियासुद्धा कमी असतं. हा एक सिग्निफिकन्स आहे इफ के इज स्मॉल. त्याच्यावरून कोणते अर्थ घ्यायचे? एक, मास इज डिस्ट्रीब्युटेड क्लोज टू ॲक्सिस, अँड सेकंडली इफ के इज स्मॉल देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय इज ऑल्सो स्मॉल. याच्या उलट इफ के इज लार्ज देन मास इज डिस्ट्रीब्युटेड अवे फ्रॉम ॲक्सिस. सेम सिलेंडर, but if axis of rotation is this, passing through center and perpendicular to length, then mass is distributed away from axis. So if K is large, it means mass is distributed away from axis as shown in this second figure. And if K is large, then moment of inertia is also large. In short, आपण असं म्हणू शकतो की रेडियस ऑफ गायरेशन रिप्रेझेंट्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अबाउट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. तर आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण 3 गोष्टी पाहिल्यात. एक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, इट इज आय इज इक्वल टू mr स्क्वेअर. सेकंड, moment of inertia of disk, and it is I is equal to 1/2 mr square. And last, the concept of radius of gyration. Radius of gyration is a distance. Radius of gyration is a distance of a point from axis of rotation where entire mass is supposed to be concentrated, and square of that distance multiplied by the mass of body gives moment of inertia I of that body, and so radius of gyration represents distribution of mass. इथं आपण थांबूया. धन्यवाद.